आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। चलित मास 21 तारिखर आरंभ होब संसदर मौसुमी अधिवेशन। वाणिज्य और पुंजीनिवेश समेत विभिन्न द्विपाक्षिक प्रसंगरे घाना राष्ट्रपति सह आलोचना कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरियाणार मानेसरठारे आजिठारु आरंभ होब सहरांचल स्वायत्त संस्था अध्यक्ष मानक जातीय सम्मेलन। आजिठारु आरंभ होउछि 38 दिनिया पवित्र अमरनाथ यात्रा एवं एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफीर द्वितीय टेस्ट मैचर आज द्वितीय दिन में 310 रन बैटिंग आरंभ करिबो भारत। संसदर मौसुमी अधिवेशन चलित मास 21 तारिखर आरंभ होब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौसुमी अधिवेशन संपर्कित प्रस्ताव को अनुमोदन करिथिबा संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू कहिसंती। एक सामाजिक गणमाध्यम पोस्टरे श्री रिजिजू कहिसंती अगस्ट 21 तारिख पर्यंत चलिबाकु थिबा मौसुमी अधिवेशन समय स्वाधीनता दिवस पालन लगी अगस्ट 13 और 14 तारिख में बैठक बसिब नाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5टी राष्ट्र गस्त कालर प्रथम पर्यायर घाना पहुंची। घाना राष्ट्रपति जॉन द्रमानी महामा प्रधानमंत्री मोदी को स्वागत करने सह विमानबंदर में 21 तोप सलामी सह गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करा जायथिला। परे उभय नेता प्रतिनिधि स्तरीय आलोचना करथिले। आलोचना परे श्री मोदी घोषणा करिसंती उभय भारत एवं घाना द्विपाक्षिक संपर्क को सुदृढ़ करने लगी निष्पत्ति नैछंती। आज राष्ट्रपति जी और मैंने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया। घाना के राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में भारत केवल एक सहयोगी नहीं बल्कि एक सहयात्री है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $3 बिलियन पार कर चुका है। भारतीय कंपनियों ने लगभग 900 प्रोजेक्ट्स में लगभग $2 बिलियन का निवेश किया है। आज हमने आपसी व्यापार को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उभय नेता वाणिज्य पुंजीनिवेश कृषि डिजिटाल प्रजुक्ति विद्या सामर्थ्य वृद्धि भित्तिभूमि और जनसंपर्क उपर आलोचना करथिले। घानारे भारत पुंजीनिवेश करने और द्विपाक्षिक वाणिज्य वृद्धि सह प्रतिरक्षा और सुरक्षा सहयोग वृद्धि करने उपर गुरुत्व प्रदान करा जायथिबा प्रधानमंत्री मोदी कहिसंती। हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में सहयोग के लिए हम घाना का आभार प्रकट करते हैं। इस संदर्भ में हमने काउंटर टेररिज्म में आपसी सहयोग को और मजबूत करने का निर्णय किया है। यूएन रिफॉर्म्स को लेकर हमारा दृष्टिकोण एक जैसा है। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्रेंस को लेकर हम दोनों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। हमारा मानना है कि युद्ध का युग नहीं है। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही समस्या का समाधान होना चाहिए। भारत समर्थित भित्तिभूमि निर्माण और सामर्थ्य वृद्धि प्रकल्पगुड़िकर विकास करने, स्वास्थ्य और औषध प्रस्तुति क्षेत्र में ज्ञान आदान प्रदान तथा यूपीआई और कौशल विकास संपर्क में बैठक में आलोचना होइथिला। आलोचना पर उभय देश मध्य 4टी बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइथिबा जणापड़िछि। एही बुझामणा पत्रगुड़िक संस्कृति आयुर्वेद पारंपरिक औषध सह संपर्कित। प्रधानमंत्री मोदी को घाना राष्ट्रपति महामा घानार सर्वोच्च सम्मान ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना प्रदान करिसेंती। गस्तर द्वितीय पर्यायर आज श्री मोदी त्रिनिदाद और टोबागो जिबे। राष्ट्रपति ख्रिस्टाइन कार्ला कांगालू और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर सहित विभिन्न प्रसंग नहीं प्रधानमंत्री द्विपाक्षिक आलोचना करेंगे। सेठाकार जुग्म संसदीय अधिवेशन में श्री मोदी उद्बोधन देवार कार्यसूची रही। गस्तर तृतीय पर्यायर प्रधानमंत्री आसंताकाली आर्जेंटीना पहुंचे। सेठारे प्रधानमंत्री श्री मोदी तांको प्रतिपक्ष बिलेईंको सह प्रतिरक्षा कृषि खनि खनन तैल और बाष्प नवीकरण शक्ति वाणिज्य और पुंजीनिवेश भली विभिन्न क्षेत्र उपर आलोचना करेंगे। सप्तदश ब्रिक्स सम्मेलन में जोगदेवा लगी प्रधानमंत्री 5 तारिख में ब्राजिल में पहुंचे। ब्राजिल रियो डी जेनेरियो ठारे यह सम्मेलन अनुष्ठित होब। गस्तर शेष पर्यायर श्री मोदी जुलाई 9 तारिख में नाम्बिया गस्तरे जिबे। यह होची प्रधानमंत्री प्रथम नाम्बिया गस्त। सेठारे से नाम्बिया राष्ट्रपति नांदी एन दायित्वाहांको सह विभिन्न द्विपाक्षिक प्रसंग नहीं आलोचना करिवार कार्यसूची रही।
ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଆଜି ହରିୟାଣାର ମାନେସରଠାରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ସଂସ୍ଥାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ସଂସ୍ଥାର ଭୂମିକା। ଦେଶରେ ଦ୍ରୁତ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥିବାରୁ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ନବସୃଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପୌର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ସୁପରିଚାଳନା, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଗୁଣାତ୍ମକ ଜୀବନଶୈଳୀର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। 38 ଦିନିଆ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାଶ୍ମୀରର ଗନ୍ଦେରବଲ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଲତାଲ ମାର୍ଗ ଦେଇ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କାଶ୍ମୀର ଅଞ୍ଚଳରେ ହିମାଳୟର 12,756 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫା ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ବରଫ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆକୃତି ହୋଇଥାଏ। 269ଟି ଯାନରେ 2,300ରୁ ଅଧିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବଲତାଲ ମାର୍ଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ବେଳେ 3,000ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ପହଲଗାମ ମାର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ବମ୍ ବମ୍ ଭୋଲେ ଏବଂ ଜୟ ବରଫାନି ବାବା କି ଜୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା ପ୍ରଥମ ଦଳ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଯାତ୍ରା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଆମେରିକା ସହ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି। ୱାଶିଂଟନ୍ଠାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ଦେଶର ଭୂମିକା ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ବାଣିଜ୍ୟ, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା ବିଷୟକୁ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ଦେଶର ସାମରିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ପରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କାଳରେ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କ ରୁବିଓ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଜାପାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କ୍ୱାଡ୍ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ପହଲଗାମରେ ସଂଗଠିତ ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ପରେ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ଶକ୍ତି ସଚିବଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ନେଇ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ମାଲିର କାଏସ୍ଟାରେ ଥିବା ଡାଇମଣ୍ଡ ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 3 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଘଟଣାରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି। ଚଳିତ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ସଶସ୍ତ୍ର ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ 3 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ପଣବନ୍ଦୀ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସେଠାକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ବାମାକୋଠାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ମାଲି ସରକାର ଏବଂ ସେଠାକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅପହୃତ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପରିବାର ସହ ମଧ୍ୟ ଦୂତାବାସ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ସହ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ମୁକ୍ତି ଲାଗି ମାଲି ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ବ୍ରିମିଂହାମର ଏଜବାଷ୍ଟନ୍ଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଆଣ୍ଡରସନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ଟ୍ରଫିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 310 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଛି। ଅଧିନାୟକ ସୁମନ ଗିଲ୍ 114 ରନ୍ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା 41 ରନ୍ କରି କ୍ରିଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ 3ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚଦଶ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ସବ୍ ଜୁନିୟର ମହିଳା ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ 2025 ଆଜିଠାରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଞ୍ଚିସ୍ଥିତ ଗୋମକେ ଜୟପାଲ ସିଂ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ଟର୍ଫ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚଳିତ ମାସ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ମୋଟ 28ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଚିଆଙ୍ଗମାଇଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏଏଫ୍ସି ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଏସିଆନ୍ କପ୍ 2026 ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ 5-0 ଗୋଲରେ ଇରାକକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। 9 ପଏଣ୍ଟ ସହ ଭାରତ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ଚଳିତ ମାସ 21 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ।
ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଘାନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 38 ଦିନିଆ ପବିତ୍ର ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଆଣ୍ଡରସନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ଟ୍ରଫିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 310 ରନ୍ରୁ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଭାରତ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।